रोजी ਲਈ इतना मेहनत करके साढ़े रोटी रोजी के साधन पैदा किए हैं। अज असी बहुत ही अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं कि अन्नदाता का जिस तरह मजदूर का जिस तरह तिरस्कार किया जा रहा ये जिन्नी भी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी। साढ़े को शब्द नहीं कि किस ढंग के नाल समझ नहीं आती कि हठ धर्मी के नाल जो केंद्र सरकार इस वेले जिमीदार इस मजदूरों के जिमीदारों के मजदूर को कुचलन वास्ते कोई की साजिशा हो रही हैं और इन साजिशों के कौन कौन लोग शामिल ने समझ तो बाहर है। मैं किसान वीरों को बेनती करता कि अंदोलन के रस्ते जिन्नियां भी 8-9 अगे मीटिंग केंद्र सरकार के नाल हुई ने उन्होंने एक बेनती है कि कोई ना कोई विच का रस्ता जरूर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि संघर्ष ठीक है। तो संघर्ष के नाल लंबे समय लिए बहुत बड़ी ताकत है, पर इस संघर्ष के सिर्फ अज असीं जो अखबार देखते हैं जो मीडिया देखते हैं वो पंजाब ते हरियाणा तक सीमित रह गया और बाकी देश के हिस्सों के जिहड़ियां उन्हां दीयां साजिशां जो ज़्यादातर मैनूं ये महसूस होता कि कामयाब हो गई। सो असी वक्त की नज़ाकत को समझिए। अगर किसी कोई कमी पेशी हैगी आ बैठ के कोई ना कोई विच दा रस्ता जरूर निकालो। संघर्षी जीवन है, संघर्ष तो बगैर जीवन भी नहीं चलता। पर जो संघर्ष करदियां करदियां दुख उस वेले आंदा है जिहड़े अज 165 परिवारों के मैंबर इस संघर्ष की भेटा उन्होंने जाना जिहड़ियां ने कीमती जाना चलियां गई ने। जिहड़े घर परिवार के विचों कोई भी कीमती जान जाती है जिस दे विचों घर के विचों नौजवान बच्चे भी गए बजुर्ग भी गए, बड़ी दुख की गल है कि अज उन्होंने परिवारों के उत्ते किस तरह की हड्ड बीत रही होएगी ये तो परिवार ही देख रहे हैं। बहुत बड़ी दुख है, महसूस करते हैं पर कोई चारा नहीं जाता। असी दुकानदार भरा जिस तरह मेरे बड़े वीर जी ने चेयरमैन डॉक्टर पुरी साहब जी ने वाइस प्रधान सीनियर वाइस प्रधान भाटिया जी ने दसिया कि तुहाडे दुख दे विच सानू अपने मन में बहुत बड़ा एक दुख है, चोट पहुँचती है जदों तुसी दिन रात मेहनत करके ना तुसी समा देखते हो, ना सुबह ना शाम, ना धुप ना गर्मी ना बरसात। इन्ने बड़े संघर्ष को केंद्र सरकार को भी चाहिए हमदर्दी नाल विचार किया जाए और तुहाडे अगे भी बेनती करते हैं कि थोड़ी जी सहनशीलता का संयम का परिचय दे के अगर कोई विच का रस्ता मिलता है तो अपने नेतागण को कहो कोई ना कोई ऐसा साधन कोई ना कोई रस्ता जरूर निकालन जिहदे नाल इस अंदोलन के नाल आने वाले टाइम के विच सब की रोटी रोजी चले। असीं रल जुल के जो जिस तरह के अपने कारोबार करते हैं असीं आने वाले समय च उम्मीद करते हैं। बाकी जिला व्यापार मंडल वालों असीं तुहानूं एक पूरी आश्वासन देने हैं कि जदों जदों भी तुहानूं साडे सहयोग की लोड़ होएगी असीं हमेशा तुहानूं सहयोग देने लई हमेशा पहलां भी तैयार सी, अज भी हाँ, आने वाले समय में भी तैयार रहांगे। और जिहड़ी गल मेरे भटिया साहब जी ने कही है दुकानदारों वास्ते उहदे विच थोड़ी जी जरूर तरमीम की जाए। एक दुकानदार कहते हैं बिल्कुल ही बंद ना किया जाए। जे दुकानदारों की बंद करना है तो वध 2-4 घंटे लिए 12 बजे तक अगर भी कर लिया जाए वो सहयोग भी हो जाता है, दुकानदारों की रोटी रोजी भी चल जाती है, सारा मिलजुल के चल जाता है। अगर अद्धे दिन का बंद करके दुकानदारों के हितों के नाल थोड़ा जिहा ध्यान रखा जाए तो संघर्ष भी ये साडा भी जी रोटी रोजी है दोनों मिलजुल के इस तरह चलदियां रहनियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीर बड़े प्रधान जी साडे गुरचरण अरोड़ा जी इत्थे आए ने। ठीक है कोई नहीं चल दो आ जाओ हेलो फोटो के पहचान तो बाद मैं अमरजीत सिंह जी को एक बेनती करना चाहना जी रिक्वेस्ट साढ़े सारे दे मन च है व्यापारियों वही ये मन में भी सरकार जो भी थोड़ी लीडरशिप जो बैठते हैं तो गल आती है बंद के विचार जो घट तो घट किए विचार दर दुखी है वो बारे मैं अमरजीत सिंह दुआबा किसान यूनियन पंजाब बतौर जनरल सकत्तर अज असी सारे ही नवां शहर वासियों का सारे दुकानदारों का व्यापार मंडल का चेयरमैन साहब का जनरल सकत्तर जी हलवाई यूनियन के प्रधान साहब होर जिन्नियां भी ट्रक यूनियन टैक्सी यूनियन सारियां का दुआबा किसान यूनियन वालों कल जो बंद का सदा दिता गया सी उसनूं पूर्ण तौर पर जो तुसीं सानूं समर्थन दिता
ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਔਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ,
ਚੋਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਯੋਗਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਪੂਰਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ 700 ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਕੱਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚ, ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਰਾਹੋਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹੋਂ, ਬਲਾਚੌਰ, ਬੰਗਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਛੱਲੀ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਹੋਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਫਿਊ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਮੋਰੇ ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਕਮੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 19-21 ਗਰੋਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 60 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ MRP ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟਰ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ
ਔਕੜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 85% ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਰੇਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਣ। 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ SDM ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੀ ਆ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਰੋਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ? ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 2020 ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 40 ਬਿਲੀਅਨਰ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ 40 ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੱਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਛੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਪਾਰ ਨਾ, ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਵਿੱਚੇ ਅਕਾਲੀ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੁੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਲਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਢਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਧਿਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗਿੱਲਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਸਲ ਬਚੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਚਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਾਬਿਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।